ప్రస్తుతం సైబరాబాద్ సిపి అవినాష్ మహంతి మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్లో చూద్దాం. The coming year, hopefully, we will continue to work, make course corrections. ekkada maaki avasaram akkada course corrections cheyadam, whatever modifications and all required in our working as cheyadam. So we will try to do our best to do whatever it takes to keep the society in our area, the people in our area safe. So thank you. Na side nunchi I have this much only to tell you. I'll be very happy. Our team is here. They'll be very happy to take any questions. Three goals for 2024, sir. What goal you are setting for 2024? What are the three major areas where you will focus? Though data is here, almost no significant rise in crime it shows. But what are the areas you still believe that these areas we need improvement and that should be our focus? I think the most important thing manaki cheyadaniki it's to see that anybody who comes to the police station has a proper disposal of the complaint. So the complaint, the proper disposal means the disposal as per law, whatever the law permits us, what rules are there in place. So we should ensure that we are able to give them a good, disposal as mandated by the law. So that is a very important priority for us. So that's something we will work very hard towards. And it may sound very simple to do that. It's just a one line, but to put the things into place, to see that everybody, right from the sector SIs to the SHOs, ACPs, DCPs, CP, everybody works towards that goal. We will try to make our best efforts for that. So that is one, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకటి కాంపోనెంట్ మా కోసం. Second, I think earlier also, and you're also all aware that Cyberabadlo economic offense, the so-called what we call commonly as white collar crime, it's pretty dominant because of various reasons. A lot of industries are there, lot of companies are there, lot of enterprises are there, and of course a lot of land issues also are there. So because of that we have a chala big component of white collar crime, and a proper disposal of white collar crime is very important because people lose a lot of money, lot of their hard earned money, their properties in that. So వాళ్ళకి ఒక ప్రాపర్ డెలివరీ ఆఫ్ జస్టిస్ మనం ఎన్ష్యూర్ చేయడానికి అది చాలా ట్రై చేస్తాం. అండ్ ఆల్రెడీ మీకు దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నాట్ అ న్యూ వన్. సైబర్ క్రైమ్ అది కంటిన్యూస్లీ ఫర్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద రైజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్సర్న్. సో that subject will continue to remain important for us in the coming year also. సార్, సైబరాబాద్ అంటే వెస్ట్ పార్ట్ మొత్తం డెవలప్మెంట్ విపరీతంగా జరుగుతుంది, కానీ ట్రాఫిక్ గురించి మాత్రం అంటే రోడ్స్ వైడనింగ్ కావచ్చు, ట్రాఫిక్ అనేది ప్రాబ్లం చాలాగా ఉంది. గచ్చిబౌలి, అటు రాయదుర్గం, మాదాపూర్ కావచ్చు, కుకట్పల్లి, మియాపూర్ ఈ మొత్తం కూడా స్ట్రక్ అయిపోతుంది. వీక్ డేస్ కావచ్చు, రెగ్యులర్ డేస్ కావచ్చు. దీన్ని రెగ్యులరైజేషన్ కావచ్చు, లేకుంటే దాని కొత్త వేస్ ఏమైనా చేస్తారా? అసలు ఎట్లా ట్రాఫిక్ని ఎట్లా కంట్రోల్ చేయబోతున్నారు? ట్రాఫిక్ మీరు చాలా కరెక్ట్గా పాయింట్అవుట్ చేశారు. ట్రాఫిక్ ఈజ్ అ పర్సిస్టెంట్ ప్రాబ్లమ్. వి ఆల్ అండర్స్టాండ్ దట్. అండ్ మనకి ట్రాఫిక్కి సొల్యూషన్స్ ఆల్సో ఆర్ యాజ్ డైనమిక్ యాజ్ ద ట్రాఫిక్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో వాట్ సొల్యూషన్ వాజ్ చాలా బాగుండేది ఒక 2 years ముందు ఆర్ 3 years ముందు, ఆ సొల్యూషన్ ఈరోజు పనికి రాకపోవచ్చు. సో ఆ సొల్యూషన్స్ కూడా అంతే డైనమిక్ ఉండాలి. సో దానికి కూడా మేము ట్రై చేస్తాం డెఫినెట్లీ టు సీ వాట్ బెస్ట్ వీ కెన్ డూ అండ్ యూటిలైజ్ అవర్ మ్యాన్ పవర్ టు ద ఫుల్లెస్ట్, అవర్ రిసోర్సెస్, వేరే రిసోర్సెస్ టు ద ఫుల్లెస్ట్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మా దగ్గర ఉన్న మ్యాన్ పవర్, మా దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ కరెక్ట్ ప్లేస్లో డిప్లాయ్ చేయాలి సో దట్ వీ గెట్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో అది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫోకస్ ఏరియా ఉంటుంది. దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ ట్రాఫిక్ requires a lot of coordination with
our different sister organizations, sister departments, ఇది జిహెచ్ఎంసి కావచ్చు, హెచ్ఎండిఏ కావచ్చు, మనకి ఆర్ఎండ్బి కావచ్చు, కొన్ని ప్లేసెస్లో రైల్వేస్ కావచ్చు. సో అందరితో మేము విల్ ట్రై టు హ్యావ్ అ కాన్వర్సేషన్ వాళ్ళతో, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏం చేయించుకోవచ్చు. బికాజ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్స్ మీకు వెంటనే దొరికిపోతాయి. మేబీ డైవర్షన్ ఆర్ క్లోజింగ్ అ జంక్షన్ ఆర్ మేకింగ్ అ యూటర్న్ ఆర్ మేకింగ్ అ ఫ్రీ లెఫ్ట్, కొన్ని ఇమీడియట్ సొల్యూషన్స్ రావచ్చు. కొన్ని సొల్యూషన్స్ మైట్ టేక్ ఇయర్స్. లైక్ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మీకు కూకట్పల్లి దగ్గర ఆర్యుబి అంత పెద్ద ఉండేది కాదు. సో దట్ సొల్యూషన్ వాజ్ ప్రాబ్లీ థాట్ ఆఫ్, ఐ థింక్ ఇన్ 2014 or 15 మేబీ దట్ ఇనిషియల్ డిస్కషన్ అయింది. ఎప్పుడో 3 years తర్వాత కంప్లీట్ అయింది. సో టుడే వీ సీ సమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్. అది కంప్లీట్ అయ్యి అది సొల్యూషన్ వచ్చేవరకు ఇంకెక్కడ ఏదో కొత్తగా ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో విల్ బీ కీపింగ్ ఆన్ వర్కింగ్ ఆన్ ట్రాఫిక్. యాజ్ ఐ సెడ్, ఇట్స్ వెరీ డైనమిక్ అండ్ కంటిన్యూస్గా దాని మీద పనిచేస్తాం. Which one? I think there is they are telling that. Which case are you referring to? That is in Pet Bashirabad, or it is? Pet Bashirabad. Pet Bashirabad. Pet Bashirabad. What is the status of the case? So we'll review those cases. I think you can bring it to my notice. We'll review those cases. Okay. As of now, what is the present stage of disposal, and we'll try to expedite investigation in all these cases. సార్, సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ అంటే ఇక్కడ చుట్టూ అంటే టెక్నికల్ పీపుల్ ఉంటారు, తర్వాత అన్ని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. కానీ ఆ కేసెస్ తీసుకోవడంలో కానీ కేసెస్ను ఇమీడియట్గా దాన్ని ప్రూవ్ చేయడంలో కూడా మనం ఫెయిల్ అవుతున్నాం. తర్వాత కేసెస్ తీసుకోవడంలో కూడా కన్ఫ్యూజన్ సార్. అంటే పోలీస్ స్టేషన్లో సర్టన్ పీపుల్కి నాలెడ్జ్ ఉండటం లేదు. సో తర్వాత అది లోకల్ పోలీసునికి వెళ్ళాలా, లేకపోతే సైబర్ క్రైమ్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలా, అక్కడికి వెళ్తే ఇటు వెళ్ళమని చెప్పేసి అని. సో నవే డేస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అంతా కూడా సైబర్ క్రైమ్ పెరిగిపోతుంది సార్. ఇక అంతా మొబైల్ అంతా ఉంది కాబట్టి అవే పెరిగిపోతున్నాయి. సో ఆ పీపుల్ చాలా కన్ఫ్యూజ్గా ఉన్నారు సార్. అండ్ లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఏ రకంగా కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి, తర్వాత సైబర్ క్రైమ్కి వెళ్ళాలా, అదొకటి. తర్వాత కేసెస్ డీల్ చేయడంలో కూడా చాలా డిలే అవుతుందని చెప్పేసి అన్న ఆరోపణలు బాగా. ఇప్పుడు సైబర్ క్రైమ్లో మేము కూడా అందరికీ అడ్వైస్ చేస్తాము. ఫస్ట్ యూ షుడ్ డయల్ 1930 ఆర్ లాగ్ ఆన్ టు cybercrime.gov.in అండ్ రిజిస్టర్ ద కంప్లైంట్, స్పెషల్లీ వేర్ మనీ లాస్ ఉంటుంది. సో దాని తర్వాత వీ విల్ టేకప్ ద కేస్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్, వెదర్ ఇట్స్ షుడ్ బి ఇన్ ద లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఆర్ ఇన్ ద సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్. బేస్డ్ ఆన్ ద క్వాంటమ్ ఆఫ్ అమౌంట్, దాని మీద వీ విల్ టేకప్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్. వేరెవర్ ఆ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి, వీ విల్ ట్రై టు ప్లగ్ దోస్ గ్యాప్స్, so that at least registration of the case and basic investigation is not delayed. అంటే ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ పోయి కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి, ఎక్కడ మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ వీ అడ్వైజ్ ఎవ్రీబడి టు కాల్ అప్ ఆన్ 1930 ఆర్ cybercrime.gov.in చేస్తే మీ మనీ సేవ్ అయ్యే అవకాశం ఫాస్టెస్ట్ అండ్ అంటే ఇట్స్ ద స్పీడియెస్ట్ వే అది చేయడానికి. అఫ్ కోర్స్ దాని తర్వాత ద ఎఫ్ఐఆర్ అండ్ ఫాలోఅప్ యాక్షన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఆర్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్లో చేయాలి. సో అది కూడా విల్ ట్రై టు స్ట్రీమ్ లైన్ దాట్ అలాంగ్ విత్ ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ ఆల్సో. ఈ రెండు కలిపి విల్ ట్రై టు పుట్ ఇన్ ప్లేస్ అ సిస్టమ్ మేబీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 1 month టు, అంటే పబ్లిక్కి ఇబ్బంది కాకుండా వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ దే షుడ్ హ్యావ్ అ ప్లేస్ వేర్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు గో అండ్ రిపోర్ట్ ఇట్ ఈజీలీ. పెరిగిందా తక్కువైందా ఓవరాల్గా? సారీ, క్రైమ్ సినారియో ఎంత పర్సంటేజ్ పెరిగింది? ఇక్కడ మీరు రికవరీ పర్సంటేజ్ చూపించారు, వాట్ అబౌట్ ద క్రైమ్ ఓవరాల్? మీరు ఫిగర్ ఇచ్చారు, పర్సంటేజ్ ఇవ్వలేదు. ఇచ్చాం కదండి క్రైమ్, అక్కడ టోటల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇచ్చాం కదండి. రికవరీ పర్సంటేజ్ 71.9 ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ అంటున్నారా? ఓవరాల్ క్రైమ్ ఇక్కడ కింద ఉంది కదండి లాస్ట్లో ఫిగర్ పర్సంటేజ్ ఇక 29,000 ఉంది. లాస్ట్ ఇయర్ 27 ఉండేది. సో 2,000 on 27, సో దట్ రఫ్లీ ట్రాన్స్లేట్స్ టు హౌ మచ్? అబౌట్ 7 to 8%. అచ్చా, 7 to 8%.
ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ విషయంలో సీరియస్గా ఉంది కదా, అంటే అసెంబ్లీలో సీఎం గారు ప్రకటించారు. దాని మీద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏంటి సార్, మీరు ఏమి యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారు? We have already had some discussions regarding these drugs. So danki manam we are gearing up our SOT totally for that purpose, both in terms of collection of intelligence, developing sources, then tracking the emana movement undadam, then of course seizures. అది కాకుండా దెన్ వీ ఆల్సో వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ రెగ్యులర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్. మా దగ్గర మీ అందరికి తెలుసు చాలా లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మ్ హౌసెస్ ఉన్నాయి, పబ్స్, బార్స్ అండ్ రెస్టారెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో రెగ్యులర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆన్ దీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ కూడా వీ విల్ స్టెప్ అప్. ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీక్ నుంచి ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ యు ఆర్ అవేర్, వీ హ్యావ్ డన్ సమ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఆన్ certain establishments in different zones. So adi kuda manam enhance chesi we will take up that. And adi kakunda konjam focused activity on where the drugs are coming from, where are they going, who are the main peddlers, konjam systematic way lo will definitely focus. It will take some time for this activity. Enforcement of course we will be doing it continuously. Adi mem non stop and daniki em we don't need to prepare for that. That we'll be doing now every time. But intelligence and focused tracking of drug consignments, we are working on it already. I think last 1 week lo there have been 3 seizures of 3 seizures of yes, we had 3 seizures of ganja in the last 1 week alone. ఒకటి 400, one was 272 kgs, ఒకటి 18 kgs. So we'll be totally working and within SOT we are trying to have mechanisms put in place ఇది వర్క్ చేయడానికి. అది నా దగ్గర ఇప్పుడు స్ట్రేట్ అవే స్టాటిస్టిక్స్ లేదండి. సమ్ టైమ్ లేటర్ ఐ విల్ గివ్ యూ. సార్ ఈ పోక్సో కేసులు ఎన్ని అయినాయి సార్, ఎంత పెరిగినాయా తగ్గినాయా సార్ ఇది లాస్ట్ ఇయర్? పోక్సో కేసెస్ హెడ్ వైజ్ ఇస్ ఇట్ దేర్? జస్ట్ లెట్ మీ లుక్. పోక్సో కేసెస్ లేదండి ఇక్కడ హెడ్ వైజ్. వీ విల్ టేక్ ఇట్ అవుట్, మీకు సెపరేట్లీ ఇచ్చేస్తాం. ఓకే సార్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. ప్రవీణ్ సార్, ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి. అయితే ఈ ఐటీ కంపెనీస్ ఎక్కువగా, ఈ నకిలీ ఐటీ కంపెనీస్ ఈ మధ్యకాలంలో పెడుతున్నారు. 2-3 నెలల్లోనే నిరుద్యోగుల్ని వాళ్ళని టార్గెట్గా చేసుకొని లక్షల డబ్బులు వసూలు చేస్తారు. ఒక 2-3 నెలల్లోనే కంపెనీస్ మూసేస్తున్నారు. అలాంటి కంపెనీస్ పైన ఇప్పటి వరకు వాళ్ళపైన కేసులు నమోదు చేస్తున్నారా? నిరుద్యోగులేమో లక్షల మంది రోడ్లపైకి వస్తున్నారు. వాటికి సంబంధించి ఎలాంటి చర్యలు ఉండబోతున్నాయి? ఇప్పటి వరకు ఏమైనా కేసులు నమోదు చేశారా? ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫెన్స్ ఓన్లీ, చీట్ చేయడం ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గివింగ్ జాబ్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో economic offense in particular మాకి ఇట్ విల్ బి అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫోకస్ ఏరియా. దానికి ఇన్వెస్టిగేషన్ కొంచెం స్ట్రీమ్లైన్ చేయడం, ప్రాంప్ట్గా రిజిస్టర్ చేయడం, అండ్ ఆల్సో ఎక్కడ అవసరం సిబ్బందికి ట్రైన్ చేయడం ఆన్ దట్ మ్యాటర్. అది వీ విల్ డెఫినెట్లీ వర్క్ ఆన్ అండ్ డూ ఇట్. సో జస్ట్ మీరు కొంచెం కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయండి. వీ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్. సార్ ఇప్పుడు సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ల్యాండ్స్కి చాలా వాల్యూ ఉంటుంది సార్. అంటే ఈ ల్యాండ్స్ విషయంలో చాలాసార్లు వివాదాలు కూడా తలెత్తున్నాయి. నాకు తెలిసి ఎక్కువ పోస్టింగ్లు చాలా సిఫార్సు లేఖలపైనే వచ్చినాయని చెప్పి డైరెక్ట్గా కూడా మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు మీరు ఏం యాక్షన్ తీసుకుంటారు? అంటే పోస్టింగ్స్లో ఉన్న వాళ్ళు, సిఐలు కానీ ఇట్లా కొన్ని పోస్టింగ్స్లో ఉన్న వాళ్ళు సిఫార్సు లేఖలపైన వచ్చిందని చెప్పి ప్రస్తుత గవర్నమెంట్ వాళ్ళ డెసిజన్ పర్టికులర్గా చెప్పింది కదా, మీరేమైనా యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారు? Prati officer who's working in the commissionerate, we will be watching his, monitoring his work. Work will be evaluated on a few parameters. Every person's working, whether first, professional guy is working or not. Second, whether he is being impartial in his dealing with everybody or not. And third, whether he is prompt and he is working towards the disposal of whatever complaint has come in the right direction or not. Of course, they are interlinked, but we will be watching every officer, whether it's an inspector or a sub-inspector or somebody. If he is not doing any of these things,
there will definitely be whatever action needs to be required, whether it's a transfer or a disciplinary action, ఏది అవసరం ఉంటే అది తీసుకుంటాం. But if he is okay on all these whatever I have told just now, then we will see if there is no reason, if somebody is being fair, somebody is being professional or a fair professional aite, then there is we will think about it. I mean, there he might have come how, I'm not sure who has come how, so we will watch his conduct on these parameters and then decide. Sorry, for did any officer come for posting? I mean, somebody recommending some officer for, no, not yet, nobody has come. సార్ ఈ ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ కానీ ఈ ఫైనాన్షియల్ అఫెన్సెస్లో అల్టిమేట్ ప్రాపర్టీస్ అంటే చాలా మంది నుండి తీసుకున్న తర్వాత అల్టిమేట్ ఎంజాయ్ చేసేది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కాబట్టి వాళ్ళ మీద కూడా ఏమన్నా కేసెస్ రిజిస్టర్ చేస్తారా, అంటే నాట్ ది అక్యూజ్డ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ పైన? ఎక్కడైనా ఆ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ అంటాం, మీరు చెప్పేది దానికి ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ అంటాం. అంటే నేను చీట్ చేసి మీ దగ్గర ఏదో 1 lakh తీసుకుంటే నేను 20,000 ఎవరికో ఇచ్చాను, ఇంకో 30,000 ఎవరు. సో ఆ ట్రేల్ ఆఫ్ దట్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్. అది ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఎక్కడ పోయి వెదర్ దాంట్లో ఏమైనా ప్రాపర్టీ ఎక్వైర్ అయిందా, దాంట్లో ఏమైనా డబ్బులు